We would love to take off. सब लोग ऐसे कर रहे 5 मिनट हाय हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मु वेलकम करुची मोर केरलार लास्ट डे ब्लॉग को हाँ हाँ मु मानुची ए ब्लॉग टी आने मोर बहुत लेट हो गला कौन करी वॉइस कवर करने समय दरकार आ वॉइस कवर न कले कॉपीराइट क्लेम लगी जाउची तो पूर्व ब्लॉग रे आपण माने देखिथिले मो देह टिके असुस्थ हो जाइतिला आ हमर एनिवर्सरी थिला आमे सेमते रूम रे केक कटाकटी कर देइथिलु किछि भी सेमते स्पेशल सेलिब्रेशन करे नथिलु तो एबे मॉर्निंग रो गाधे पाधे फ्रेश हे कि रेडी हे कि बाहर गलु आ बाहर आसिकी बाहर नाही हम होटल रे जोटा कि कॉम्प्लीमेंटरी ब्रेकफास्ट थाए ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर देलु तापर आमे बाहरिलु हमर डेस्टिनेशन रे मते बहुत जोरे ठंडा हे जाइछि सेति वॉइस टा को टिके इग्नोर करिवे जेमती भी सुभा जाउछि टिके एडजस्ट करनेबे आ आज ही हमको फ्लाइट रे रिटर्न करबार थिला आज माने हमको रात आमर 5टा एमती थिला समथिंग फ्लाइट किंतु आज आम सहित एमती गोटे घटना घटला इवनिंग रे मु भाबिली मु घर को फेरी पारिबेनी एमती घटना घटला आपण माने वीडियो देखंतु लास्ट को जानि परिबे मु बहुत ही डरी जाइतिली माने आसिली जते बेले ए जो बांको डंको ए जो रोड माने हेची तयारी हेची हमर पहाड़ को कटा है कि त मोर एते जोरे मुंडो बेंतला मु भाबिली मु घर को रिटर्न करि परिबेनी तापरे पुणी आज जो घटनाटी घटला इवनिंग रे मु भाबिली सत्तरे मु घर को फेरी पारिबेनी एमिति कोन हैला बाट भी मिलिलानी माने आमे जो रूम को गलु को रूम रे भी आमे अवेलेबल माने रही पालु रूम अवेलेबल नतला आमे ऑनलाइन रे बुकिंग करछु बुकिंग एस लेखुची किंतु आमे जाके पहुंचला बेले को रूम अवेलेबल नाही जा हो माने भगवान को कृपा हमको ड्राइवर भाई बहुत हेल्प कले तिपई आमे जाकी रूम कोटे लास्ट रे रूम पाइलु किंतु माने से 2 घंटा 3 घंटा आमे खाली रात रे रूम रे रही थाए रही की सकाळ पुणी आमे एयरपोर्ट को जाई थांदो माने सकाळ माने राति 4टा की कोन किंतु एमिति हम सहित घटना घटिला आपण माने देखंतु मु बहुत ही डर जाइदिल भाई मो केबे भी घर को रिटर्न कर पारिबे माने कुआडे फसी ही गली पूरा मो हस्बैंड को कहते हमर रूम दरकार नै हम को रूम भी नबानी तमे टिके ड्राइवर भाई के कह हमको टिके से नै कि एयरपोर्ट रे छाड़ देबे एयरपोर्ट रे मो सेठी बसी की ही टाइम स्पेंड कर देबे दरकार नै रूम रे रेस्ट नबा किंतु हस्बैंड ना ना रूम रे रेस्ट न नले भल लागिबोनी तांकर गोटे जिदि थाए कि हम रूम को जिबे रूम रे टिके रेस्ट नबा तत बहुत टायर्ड फील होबा किंतु मु गोटे होटल जो हमें माने जाउ थाउ पुनी रिटर्न फेरी के आस्थाउ और रास्ता एमिति थिला माने जो अंधार माने मते मु डरी जाइतिली मु नाइ तुम टिके रिक्वेस्ट कर माने मु तांको माने बहुत माने रिक्वेस्ट करथिले कि मते नै कि एयरपोर्ट रे छाड़ दियो मु भाबुताई कि मु एयरपोर्ट रे पहुंच गला परे सेठी मु जाई के घरे पहुंची परबी नहले मु पहुंची परबी मु पूरा हजी ही जीबी तापरे बहुत समय आज ट्रैवल कला परे तो आमे आसी कि गोटे बहुत भलो जगह रे पहुंची जाइतिलु लेक बोटिंग आ ए लेक बोटिंग माने 2 आवर्स रे थिला से हमटो 3000 नेथिले हाँ 3000 नेथिले किंतु बहुत भलो लागिला आउ भी चाहिथिले आउ भी दूर को नै थांदे किंतु मते टिके डर लागे तो आमे जति कि बोलिलु बहुत भल लागिला रास्ता साइड रे सब घर होइताए एमती बहुत भल लागिला गोटे होटल को भी आमे जाइतलु सेही माने लेक भितरे खाया भलो फिश माने सांग सांग से बने के देबे तो बहुत भल लागितला खाइबा भी भल लागितला आउ बुलिबा भी बहुत भल लागितला माने एते भल लागितला माने बहुत भल लागितला किंतु हमर फोटो के वीडियो नबा पई सेठी के नथिले किंतु सेही जो जे चलौतिले सेही हमर बोटटा से भाई जनक से हमर किछटा फोटो उठाई देतिले किछटा भी वीडियो बने देतिले प्रीवियस ईयर हस्बैंड कर मोर आमे जाइतिलु चिलिका रे बोटिंग करितिलु किंतु सेठी बोटिंग अपेक्षा एठी टिके आहुरी अधिक भल लागिला सेठी भी भल लागुतला काहेकि ना चिलिका रे जो बर्ड्स माने आसंती तो बर्ड्स माने को जो खाइबा को दिया हुए भल लागे से चिलिका बोटिंग किछि अलगा आउ एठी बोटिंग टा किछि डिफरेंट लागिला किंतु गोटे नेचर गोटे अलगा प्रकार चारियाडे पानी शिकारा बोट भी आसी लागी गला एटा होची लॉन्च टाइम एटा होची बैक वाटर ताड़े रे थिबा छोट रेस्टोरेंट टी देखियो केन लाग सब लोग ऐसे कर रहे 5 मिनट या बोर्ड भी सेंट्रल बोर्ड एक ही बोर्ड होता है जस्ट सी बेबी तो बहुत ही गोटे अलग प्रकार लगुला आ केवल आमे नुह आम पर बहुत जना भी जाऊले आ बड़ बड़ बोट भी थिला जेमति कि ता भीतर रोषे करी खाइबा पीबा सब किछि अवेलेबल थिला बहुत सारा लोक फॉरेनर भी आछंती समस्ते बहुत एंजॉय करथांती गोटे नेचर एमती फीलिंग्स पाइबा तो बहुत ही डिफिकल्ट आजिकल दुनिया रे समस्त लाइफ रे किछि ना किछि असुविधा किछि ना किछि सुविधा थाए समस्त गोटे परिवार को नेकी ही बंधा होई थांती परिवार रे काहा को नेकी केमती सब
ମନ ମତାନ୍ତର ବି ରହିଥାଏ, ହସ ଖୁସି ବି ରହିଥାଏ। ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମାର ପୁଅ ପ୍ରତି, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି, ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ। ସେ ସବୁରୁ ବାହାରିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲିବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଘରର ସେଇ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ ଆଉ ମନଟା ବି ଦୁଃଖ ରହିବ। ତେଣୁକରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଆଉ ଏଇ ନେଚର କୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ତ ଅଲଗା, ଆଉ ସହରରେ ଆମେ ସିଟିରେ ଜାମ୍ ଯେ ଯୋଉ ଗହଳି, ସେ ଭିତରୁ ଏମିତି ନେଚର ଜାଗାରେ ବୁଲିବାର ମଜା ବହୁତ ଅଲଗା। ଆମେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ମୁନ୍ନାର ହିଲ ଷ୍ଟେସନ, ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ହିଲ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଯୋଉ ଝରଣା ଝରି ଯାଉଥିଲା, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ଫରେନର ମାନେ ବି ଆସିଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ଫରେନର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଫରେନର ବି ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ନେଚର ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଗଲି ମାନେ ଏତେ ଭଲସେ ବୁଲି ପାରିନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲି। ଏଠି ପାହାଡ କଟା ହେଇକି ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ହେଇଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଲି ପାରିଲିନି। କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହାଉସ ୱାଇଫ, ଘରେ ରହିଲି, ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ମୁଁ କରେନି। ତେଣୁକରି ଏ ବୁଲାଟା ମତେ ଟିକେ ଏତେ ସୁଟ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଲି ପାରିନଥିଲି। ଆଉ ଥାର୍ଡ ମାନେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯୋଉ ଲେକ୍ ବୋଟିଂ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତ ଆମେ ଘରକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲୁ। ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସକାଳୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଭେଲ କର, ପୁଣି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରାଭେଲ କର, ରୁମ ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ। କାରଣ ପାଖାପାଖି କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ବହୁତ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯଦି ହଜବେଣ୍ଡ ଆମର ନେଇଥାନ୍ତେ, ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇ ମାନେ କେବଳ ମୁନ୍ନାର ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ମୁନ୍ନାରର କିଛି ସବୁ ଜାଗାକୁ କଭର କରିଥାନ୍ତୁ, ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ 3ଟା ଜାଗା ଫାଇନାଲ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ପୁରା 3 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତ ପୁରା ଦିନ ସାରା ଏମିତି କାରରେ ବସି 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 ବସି, ମାନେ ସେ ପାହାଡ କଟା ଯୋଉ ବାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ନହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନେଚର ଥିଲା। ଏମିତି ନେଚର ଜାଗାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବା ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମିତି ଟ୍ରାଭେଲ କରୁ କରୁ ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି ଆମ ରୁମ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ କୋଚି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ତ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗା ଯାଇଥିଲୁ ଇଦୁକି, ତ ସେଠୁ କୋଚିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ହୋଟେଲ ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି। ଏମିତି ହେଇ 7ଟା 7:30 ହେଇଗଲା। ଆମେ ମାନେ ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲା, ରୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ଆମେ ଯେଟା hotel.com ରେ ବୁକିଂ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମୁନ୍ନାରେ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ କରିଥିଲୁ ଠିକ ଥିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଟା ବୁକ୍ କରିଥିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ, ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ରାତିରେ ମାନେ ଷ୍ଟେ କରିବାର ଥିଲା ଖୁବ କମ ସମୟ ପାଇଁ, ତ ସେ 2ଟା ହୋଟେଲ ତ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକ ପଇସା ବି ନେଇଥିଲା। 8,000-10,000 ଏମିତି କଣ ଥିଲା ସମଥିଙ୍ଗ। ତ ଏ ହୋଟେଲ ବହୁତ କମ ଦାମ, ମାନେ 2,000, 2,500, 3,000, ତ ଏମିତି ହିଁ। ମାନେ ଯୋଉ hotel.com ର ସେ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମ ୱେବସାଇଟରେ କିଛି ବି ବୁକିଂ ହେଇନି। ତ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ବୁକିଂ ହେଇନି, ଆମେ ରାତିରେ ରହିବୁ କୋଉଠି, କଣ କରିବୁ କୋଉଠି? କହିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ସେ ବି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ କି ହଁ ସେଇଟା ରୁମ ନ ମିଳିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରୁମ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ, ସାୟଦ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ର ଓନର। କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ କଣ କଲେ ନା, ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ hotel.com ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ ବୁକ୍ କରିଦେଲେ। ସେଠୁ ସେ ବି ସକ୍ସେସ ଲେଖିଥିଲା, ପଇସା ବି କଟ ହେଇଗଲା। ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତ ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇଲେ। ତ ଆମେ ପୁଣି ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆମକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ତ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଛି ବି ବୁକ୍ ହେଇନି। କଣ ବୁକ୍ କଲୁ, ବୁକ୍ ହେଇନି? ତ ପୁଣି ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ଏତେ, ମାନେ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଓରିଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଡ୍ରାଇଭର ବି ସିଏ ବି ଯିବେ। ତ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ ବୁକ୍ କଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁଣି ସେଇ hotel.com ରେ। ତ ସେଇ ରୁମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟରେ ଆମର ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଦିନ କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଥିଲା, ତ ସେ ଜିସସ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା ଥାଏ ବଗେରା। ତ ଆମେ ଯୋଉ ରୋଡରେ ଗଲୁ ସେଇଟା ପୁରା ଜିସସଙ୍କର ବୋଧେ ଥିଲା ସେଇଟା। ତ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିଆରା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ ଲଗେଇଥିଲେ। ମାନେ ଆମକୁ ବାଟ ହିଁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆମେ ସେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲୁ। ଲାଷ୍ଟ କୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମକୁ ଆଉ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେନି, କହିଲେ ତମେ ଅଦର ସାଇଡ ପଟେ ଯାଅ, ଆଉ ଏପଟେ ଯାଇପାରିବନି। ତ ଆମେ ଅଦର ସାଇଡ ପଟେ ଗଲୁ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ବାଟ ହିଁ ଦିଶୁନଥାଏ, ପୁରା କେହି କୋଉଠି ନଥାଏ। ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲି, ମାନେ ଏତେ ଡରିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆମେ ଆଉ କୋଉ ହୋଟେଲକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ମାନେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ। ହଜବେଣ୍ଡ ରାଜି ହେଲେନି। ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାନେ ସେଇଠି ମେନ୍ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ମିଳିଗଲା, ଭଲ ହୋଟେଲ। ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେଇଠି, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇକି ସେପଟେ ଅଲଗା ଫର୍ମାଲିଟି କରୁଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କର ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି। ମାନେ ମୋ ହାତ ଥରୁଥିଲା ଲିଟରାଲି। ମାନେ ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କର, ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି, କୋଉଠି କଣ ଲେଖିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି, ଏମିତି
ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ରୁମ୍ ମିଳିଗଲା। ରୁମ୍ରେ ଆମେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟେ କଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକି ମାନେ କିଛି ଖାଇବା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, ପୁଣି ସେ ଖାଇବା ଏତେ ବେକାର ଖାଇବି ହେଲାନି। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ଆମର କୋଚି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ କୋଚି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆମର ଟେକ୍ ଅଫ୍ ହେଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 5 ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଲ୍ वाली सीट के नीचे रखें। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं और प्रस्थान के लिए आयल को खाली रखें। धन्यवाद। वेलकम टू इंडिगो। वी वुड लव टू टेक ऑफ। ତ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାନେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ମୁଁ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେଠି କିଛି ସମୟ ରହିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ତାପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ହେଲା। ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଭଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ତ ମୁଁ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ଭଲସେ ଶୋଇନଥିଲି, ଟାୟାର୍ଡ ବି ଥିଲି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଶୋଇ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲି ପୁରା ନିଦରେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ହାତ ଧରିକି। ମାନେ ଗଲାବେଳେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲି ଆସିଲା ବେଳେ ମୋର ଡର ସେଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଗଲା। ଆଉ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବ୍ୟାଗେଜ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲୁ। ସେଇଠି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ର ଇଏ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ୱାସରୁମ୍। ତାପରେ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଯୋଉ ଆମେ କାର ରଖିକି ଯାଇଥିଲୁ ପାର୍କିଂ ରେ, ତ ହଜବେଣ୍ଡ ତାର କାର ପାର୍କିଂ ର ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆମ ନିଜ କାର ଯେହେତୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ତ ଆଉ କିଛି ହଇରାଣ ହବାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଆସିଲୁ। ଆଉ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଭଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଁ କିଛି ଭିଡିଓ ବନେଇ ପାରିନି। ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ବହୁତ ଜୋରେ କୁହୁଡି ପଡିଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଉପରେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ବାଦଲ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଉପରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଗଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବାଦଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ମାନେ ଯେମିତି କି ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ଯୋଉଠି ସ୍ନୋଫଲ ହୁଏ, ଯୋଉ ଆମେ ଯାଏ ବରଫ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ମାନେ ବରଫମୟ ହେଇଥିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା, ତ ଏ ବାଦଲ ଗୁଡାକ ହିଁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହିଁ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ମୋ ସହିତ ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ନା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆଗରୁ ତ କେବେ ଦେଖିନି। ମତେ ହିଁ ଏମିତି ହିଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ ବୋଧେ ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ ନା ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ
ଛୁଆ ମାନେ ବହୁତ ଆସିଥିଲେ। ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲା ତ ଛୁଆମାନେ ମାନେ ପୁରା କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା କେଜାଣି। ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ କାନ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ତୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତୋ କାନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁବେଳେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। ମୋତେ ଯଦି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଶୁଭୁନଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ହିଁ ଶୁଭୁଥିଲା। କାନଟା ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବୋଧେ ସେମିତି ହଉଥିଲା କି କ'ଣ, ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ଭିତରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ସେଇ ଘରର ମାନେ ହାଉସ ୱାଇଫ ମାନଙ୍କର ଝାମେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେନସନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସେଇ ଲାଇଫକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛି। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଲଭ୍ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ବାଏ ବାଏ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।